ایز اے سوشل ورکر میں ان کے کیس میں ان کو بہت زیادہ ہیلپ کیا تھا. یعنی جو ایک ہماری وہ ہوتی ہے نا جو رینج ہوتی ہے اس سے بھی نکل کے میں نے اس کو سپورٹ کیا, اس کو ہیلپ کیا, کیونکہ وہ پاکستانی تھی اور پڑھی لکھی نہیں تھی. اس کی بہن نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور سلمہ کے بارے میں بتایا, اور پھر اس نے ایک کوئی عائشہ ولاگر تھی اس کا مجھے کانٹیکٹ نمبر دیا کہ سلمہ کا نمبر آپ کو اس سے ملے گا. میں نے اس سے پوچھا کہ میری کس طرح بات ہو سکتی ہے, اس نے کہا ناصر بھائی کے تھرو, ناصر بھائی کا اس نے مجھے نمبر دیا. تو جب میری سلمہ سے بات ہوئی نا تو میں نے سلمہ کو یا تو روتے دیکھا ہے یا اللہ کی باتیں کرتے دیکھا ہے, تو میرے لیے وہ جو پہلا امپریشن تھا نا وہ بڑا اثر والا رہا. یعنی جو کہتے ہیں نا جو پہلا امپریشن ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا یا برا آپ کے دماغ میں کسی کو بھی بنا دیتا ہے. تو میرا جو جب میں نے اس کو دیکھا نا تو مجھے ایسا لگا کہ یار یہ بہت ہی انوسینٹ بندی ہے اور یہ بہت کرائسس میں ہے اور اس کا پورا دنیا لٹ چکا ہے. اس کے ماں باپ نے اسے ڈسون کر دیا, بہن نے اس کا گھر برباد کر دیا, بچوں کا اس کا ہوش نہیں ہے. کیونکہ جو اسٹوری میں نے اس سے سنی ہے نا تو میرے خیال میں وہ ایک لاس پراپرٹی ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. اس کو بچوں کا نہیں پتا, اس کو میاں کا نہیں پتا, اس کو ماں باپ کا نہیں پتا, اور کوئی ہے نہیں جو اس کو لک آفٹر کرے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں کے دل نا, کیونکہ ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے رہتے ہیں تو ہمارے دل بڑے ہمیں رونا فوراً آ جاتا ہے. ہمیں دوسروں کی تکلیف میں نا ہم لوگ ایسا ہو جاتے ہیں جیسے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو بالکل ایسا ہی جب سلمہ سے میری بات ہوئی اور مجھے سلمہ نے بتایا کہ ماں چھوڑ گئی ہے, باپ بات نہیں کرتا, نیچے والے گھر میں رہتے, اس کے بچوں کو کوئی کھانا پکا کے نہیں دیتا, جب وہ جاب سے آتی ہے تو بچے بھوکے ہوتے ہیں, پھر وہ پریگننٹ ہے, اور بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے, میاں مارتا ہے پریگنینسی میں. ان آسٹریلیا اگر آپ کا میاں آپ کو انگلی بھی دکھا کے بات کرتا ہے نا تو آپ پولیس کال کر کے اس پہ ڈومیسٹک وائلنس ڈال سکتے ہو. اگر وہ آپ کو صرف باتیں انگلی اٹھا کے کہہ رہا ہے تم نے ایسا کیا تو تم نے ویسا کیا, صرف اس کے اوپر آپ پولیس کال کر کے یہ ابیوز ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹارچر کر رہے ہو, تو آپ اتنے سے پہ ہی پولیس کال کر سکتے ہو. تو ہم نے اپنی پوری لائف میں اپنی ماں کو پٹتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے ابا کو ڈانٹتے ڈپٹتے غصہ کرتے ضرور دیکھا ہے, لیکن نہ گالم گلوچ کرتے ہوئے دیکھا ہے, نہ اس طرح سے ابیوز کرتے ہوئے دیکھا, نہ مارتے ہوئے دیکھا. اور میری تھرو آؤٹ پوری فیملی ہی ایسی ہے, کہیں پہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ابیوز ہو رہا ہو, کوئی چائلڈ ابیوز ہو رہا ہو. تو جب ہم ایسی سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتے نا جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور پھر ہمارے سامنے ایک ایسا کیس آتا ہے جو ہمارے ملک کی عورت ہے, جو 5 وقت کی نمازی ہے, جو بڑی سیدھی سچی معصوم, جسے یہ بھی نہیں پتا کہ پچھلی گلی میں ہوٹل ہے اور وہاں سے روٹی لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے میاں نے اس کو اتنا ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا, اور پھر وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے بیر بکھر جاتے ہیں. یعنی تو پھر جس طرح کا میں نے اس کا سنا تھا نا اس حساب سے ہی میں نے اس کو ہیلپ کی. اس کے بعد پھر وہ صحیح تھی یا غلط تھی, میرے آنکھوں میں صرف یہ تھا کہ سلمہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں ہوا ہو کہ نہیں یہ سلمہ غلط کہہ رہی ہے, لیکن میرے دل نے کبھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا. مجھے وہ مظلوم ہی نظر آئی تھرو آؤٹ دا کیس. مجھے وہ کبھی ایسی نظر ہی نہیں آئی کہ وہ چالاک ہے, وہ شاطر ہے. یہ تمام چیزیں تب ہوئی ہیں جس وقت مجھے یہ جو پرانے سپورٹرز تھے صدمہ بی بی کے, وہ آئے اور انہوں نے آ کے مجھے بتانا شروع کیا کہ دیکھو ہم اسے بہت ٹائم سے جانتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت مظلوم ہے, ہم اس کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو بولو کہ میں ہٹ رہی ہوں اور ہم جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں, اور ہم اس کو ہیلپ کریں گے, اور ہم اس کو اوورسیز جو ہے وہ موو کرائیں گے, اس کو شفٹ کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن ان چیزوں سے آپ کو بھی ہٹنا اور اس کو بھی منع کرو. ٹھیک ہے, تو میں نے اسی طرح اس کو نہ محسوس کرتے ہوئے بتانے کی کوشش کی, سلمہ میرا سفر تمہارے ساتھ یہیں تک کا تھا. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے تمہارا میاں آ گیا ہے, تمہارا بچہ ہو گیا, سب چیزیں ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے اب ہمیں جو ہے موو آن کرنا چاہیے. میں یہ چینل نہیں چلانا چاہتی, بہت ابیوزو لائف ہے یہاں پہ. یہ جو زندگی ہے نا یوٹیوب کی, یہ بہت خراب ہے. میں نے اپنی طرف سے اپنا پورا 100% دے کے جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کیا. میں نے آج تک وائی ٹی پہ آ کے یہ نہیں کہا کہ میں لیڈر ہوں. جب مجھے کوئی لیڈر کہتا تھا نا تو میں کہتی تھی لیڈر تو آپ لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں, ہم تو صرف آ کے پینل پہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لیڈر تو ہمیں آپ بناتے ہو نا. آپ کو چڑھانا کسی انسان کو یا اتارنا تو اس کے ویوز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے نا. انسان جو ویور ہیں وہ اس کو کرتے ہیں نا, سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ڈیپینڈ تو ان پہ کرتا ہے. تو میں اپنے آپ کو کبھی بھی لیڈر نہ کہا, نہ میں لیڈر مانتی ہوں. میں نے اپنے آپ کو
एक आम जो कमेंट सेक्शन के लोग हैं ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखाया है, वैसे ही ट्रीट करवाया, वैसे ही लोगों से डील किया है। हाँ, मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, मैंने बहुत जान लगा के सलमा का पूरा जो भी जर्नी थी उसको लड़ा है, ठीक है। कल भी मैं पूरा अकेला खड़े होके लड़ रही थी और सब चालाकी से पीछे होके छुप जाते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी उस तमाम जर्नी का मुझे इस तरह से सिला दिया है, मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ दे दिया। ये वो लोग हैं जो भूखे नंगे नहीं है सलमा की तरह, जो मुझसे पैसे के ख्वाहिशमंद नहीं है, जो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेंगे, जो मुझे यूज नहीं करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं ना वो भरे हुए पेट के हैं, वो किसी उनका ताल्लुक भूखे नंगे घरानों से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने देख के सलमा को हर जगह पे सपोर्ट किया ना। ऐसा नहीं है कि मैं अंधी थी, मुझे नजर नहीं आता था, मुझे नजर आता था कहीं ना कहीं सलमा गलत है, लेकिन क्योंकि उसका एक इमेज था मेरे दिमाग में कि ये हाजन नमाजन कुरान पढ़ने वाली फलाना फलाना फलाना, तो ये तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। पूरी दुनिया भी अगर कसम खा ले ना तो सलमा ये नहीं कर सकती। ये तमाम चीजें, ये जब वन बाय वन चीजें खुलती गई और फिर मैंने आके लुलीना मैडम को समझाने की कोशिश की, ठीक है। जब इन दोनों की बहन की सुलह का मुझे पता चला तो मुझे, उनमें एक आंटी है, उन्होंने मुझे कहा देखा इनकी सुलह हो गई है, अगर तो इतना बड़ा केस हुआ है तो इसने अपनी बहन से माफी क्यों मांगी, ठीक है। और मुझे 3-4 लोगों ने यही बात बोली, यहां तक के सलमा सपोर्टर्स ने भी, कि माफी सलमा ने ही मांगी है। तो क्यों तुमने माफी मांगी है, इसका मतलब है फिर कुछ नहीं है कि तुमने झूठ बोला था, क्योंकि तुम दुनिया वालों के सामने नहीं करते। आप लोगों ने वो वॉइस सुनी होगी जहां पे सदमा मैडम अपने मुंह से कह रही है बस माफी तलाफी क्या, जो भी वो हुई है, यानी फैमिली का पैचअप हुआ है वो सिर्फ फैमिली में हुआ है, वाईटी पे कुछ नहीं होगा। अब आप उसको कुछ भी कहें कि वो फारूक की सुलह है, वो फारूक की सुलह नहीं है। फारूक की सुलह सबके सामने हुई है, फारूक के घर माँ गई है, सब कुछ हुआ है सबके सामने। नैना की सुलह सबके सामने, नैना धड़ल्ले से बोल रही है। सलमा क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि सलमा ने खुद माफी मांगी है। असगर पीछे पीछे बोलता फिर रहा है सितारा माफी मांग रही है, लेकिन सलमा माफ नहीं करना चाहती। ये बात झूठ है, सितारा ने माफी नहीं मांगी, माफी सलमा ने मांगी है। और सितारा ने जो वीडियो बनाई थी उसमें सितारा ने कहा है कि माफ तो कर दिया लेकिन भूलूंगी नहीं। इसका मतलब है माफी किसने मांगी है, फिर माफी फिर सलमा ने ही मांगी है। तो अगर इतना बड़ा कांड हुआ था तो फिर तुम जाके माफी क्यों मांग रही हो। फिर उसके बाद तुम घुमा घुमा के बार बार आके ये कहती हो कि जी जो है वो वीडियो है मेरे पास, यानी अभी भी जो तुम्हारा मतलब है, मकसद है, वो पूरा नहीं हुआ। अभी तुम्हें कुछ और चाहिए, क्योंकि तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे तो तुम परेशान हो, इसलिए तुम कुछ ना कुछ उठा के जरूर लाती हो। और तुम्हें पता था कि गंदगी इन तमाम चीजों से बढ़ेगी तो तुमने बढ़ाई। तुमने एक इंतहाई गलीज तरीन इंसान को चूज किया। जब तुम उसकी कैंसर की वीडियो देख रही हो इसका मतलब है कि तुम जाहिद का चैनल देख रही हो, इसका मतलब है तुम और चैनल देख रही हो, उसकी बीवी को देख रही हो। उसकी बीवी तो बार बार कह रही है हमारी इनडायरेक्टली सलमा से बातचीत है, एक्सेप्ट करो ना उसको कि है, बोलो ये गंदगी तुम्हारे ही दम पे हो रही है, क्योंकि तुम्हें इसका फायदा है, तुम्हें लोग देखने आएंगे जब तुम्हारे लिए बात होगी। भैया एक बात, हाँ, मेरी बस मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं और कुछ नहीं, बस मुझे नंबर चाहिए था सॉरी वो सॉरी, हाँ शबनम का। हाँ, आपके सबका पास सॉरी, मैं नंबर भूल गई मिलेगा थी। मुझे? नहीं कोई बात नहीं, मुझे शबनम का नंबर मिलेगा। वो मेरे बारे में कंप्लेंट करना चाहते हैं, उससे पहले मुझे कंप्लेंट करनी है उसके लिए, क्योंकि वो मेरे बारे में किस किस बिना पे बोल रही है लाइव में बैठ बैठ के कि मुझे, क्योंकि हम इस तरफ आते हैं इसलिए। ये कौन सा तरीका है कि मेरी मेरी जिंदगी है, मैं अपने आप को चूज करूं, मैं कहाँ बैठूं कहाँ ना बैठूं। वो कौन होते हैं डिक्टेटरशिप करने वाले कि तुम यहाँ क्यों बैठते हो वहां क्यों बैठते हो, और हम कुछ गलत बोलते नहीं है, गंदा बोलते नहीं है, मेरी चॉइस है, मैं जहां मर्जी बैठूं। वो मेरे लिए कंप्लेंट क्यों करेंगी भाई लाइव में बैठकर? मैं करूंगी उससे पहले कंप्लेंट, मेरे भी बहुत बहुत जान पहचान है, बहुत कुछ है मेरे पास, मैं करूंगी समझा, मैं कंप्लेंट। आप तुम्हें मुझे ना, उसका सुनो नंबर सुनो, दीजिए प्लीज। हाँ मैं तुम्हें इसका नंबर भी देती हूँ और मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भी देती हूँ, ठीक है। वो हाँ दोनों आप मुझे चीजें लो। दीजिए, मैं सब हाँ, कुछ, मैं कंप्लेंट करूंगी। वो मेरी क्या कंप्लेंट करेंगी, बिना मतलब लोगों को गुमराह कर रही है वहां बैठ के। ऐसे थोड़ी कोई कुछ कह ही नहीं सकता किसी को, कोई कुछ कहा ही नहीं। मैं तो कहती ही नहीं हूँ ज्यादातर, मैंने जरूर सरिता जी के लिए बोला क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बोला। जब तुम बोलोगे तो सुनोगे भी, मत बोलो ना, सुनोगे भी ना फिर।
नहीं बिना नहीं, मतलब तुम उकसाते हैं इस लोगों तरह को, प्रवोक करते हैं लोगों को। जानबूझ के कर रहे हैं, डरा रहे हैं, ये करने वाली कुछ भी नहीं है, ये गोबर रिएक्शन की इसकी निकली पड़ी है वैसे ही नहीं वो बेचारी। क्या करेगी, मैं कर दूंगी, जब मेरा कोई चैनल नहीं, मेरा कोई पैनल नहीं, मैं कुछ कहती नहीं, लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह आते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह बात करते हैं, हेलो हाय करते हैं, चले जाते हैं, और मेरी चॉइस है, मैं जहां मर्जी बैठूं, मेरी मर्जी है। ये कौन होते हैं मुझे डिक्टेटरशिप करने वाले, तुम यहाँ क्यों बैठते हो, वहां क्यों नहीं बैठते, ये क्यों बोल रहे हो, वो क्यों नहीं बोल रहे, मेरी मर्जी। ये होते कौन है मुझे वो करने वाले, जबरदस्ती ट्रोलिंग करते हैं भैया। यहाँ पर बैठने वाले कोई भी ट्रोलिंग नहीं होती है किसी की भी, वहां वहां से हमारे को ट्रोलिंग मिलती है, ये कौन सा तरीका है भाई।